ଘରେ ଶୋଇଥିଲୁ ଆମେ। 5ଟା କମଳ କନ୍ଥା 3ଟା 4ଟା ଡୋରି ଗନୁ ଆମେ। जल्दी जल्दी से भल जाओ पुणी से डांस देखिए से कमेडी देखिए। ସେଇ ଡିଆଁ ଡୁଇ ତାର ବନ୍ଦ ହୋଇ। नमस्कार ନମସ୍କାର। ज्योत्सना एक्सप्रेस को आपण मानक स्वागत करुच्ची आ गोटे लंग वीडियो को। आज सकाल सकाल ढेर सारा कॉल आछि। एक्चुअली सकाळ सकाळ हम गोटे वीडियो पोस्ट करथिलु। से पोस्ट देखि लोक एत्ते फोन करछन एत्ते भल पाए कहि होबनी। तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। अशेष अशेष धन्यवाद। बहुत बहुत आ समस्त कॉल तो अटेंड करि होबनी ना। सुई थी बारंबार कॉल आस रिसीव कर पाने ये हम कहनी भाई आ गीता डाकिनी कहनी आस गोटे वीडियो बनईदेवा आटा पोस्ट करदेवा करदेने समस्ते जापारे कौन है कौन ना आते व्यस्त हे नहीं समस्ते समस्त को व्यस्त हो कल कर ना सुईति नहीं उठिक कहनी चल करदे आगे पुणी आम जीमु मेडिकल जीमु इंजेक्शन देवाई सकाल सन्ध्या इंजेक्शन दि जाऊँगी भाई आपण माने स्किप न करके पूरा वीडियो संपूर्ण जब देखिए कौन होती एपर्यंत घटना कौन घटी आपने जानीपारे जमी प्रत्येक दिन खाई शो आम शो पड़ू आसे जाकि रूम रे शुंती मो रूम रे बापा रूम रे समस्त समस्त रूम रे जाकि शोता ठीक गोटे दीटा प्राय राति हम बोधे नहीं कि गोटे दीटा राति हम 10:30 ना स्टार्ट है आम गोटे दीटा को गले प्रथम आम नानी हरिका आगे आम भात खाइलु भाई कहला जा पुओ को पुओ पाखे शुईबू आला आम जाऊँ खावाई तर मुझे पुओ पाखे शुई खास प्रबल है मो देह हाथ कौन हो गला मुझे भाई मुझे शुई पारि मुझे खासी पुओ उठी पड़ो तापर नानी की डाकिनी से रहा मुझे टोटाली भल लगते भल सेते टिके टिके हला कि से कहा विषय जनइला नहीं जाई चुप गउची सोइला किंतु सेटा गोटे खराब गुण से कहवा कथा जे एमिसेन जे होउची हां छुट्टी हम केस भाबी कि से काउ टेंशन देबा को चाहे नहीं प्रथम कथा हला सैया ना 3 दिन पूर्व मेडिकल जाई कि ना आनी थी मेडिसिन ना खाइबा पई सेमती टिके नाउथला बोली से टाइम कहनी कारण हाँ 3 दिन पूर्व जाइथिला ता सेही दिन भी से मेडिकल भी जाइथिला भौणी को नेकी बबिता जे नै जाइथिला आ निजे न देखै दिन टिके अवश्य भल होता कि से देखेलानी आईपाई से आम मान किसी कहला ठीक खाइबार घंटा अध घंटा पर तापर शीत ताको जोर है एत जोर शीत है जो आप माने विश्वास करें सी थी सी ही जानी भल कमल से घरे शोइथिलु आमे 5टा कमल कन्था 3टा 4टा एमती सब गुड़ेलु तथापि दुलकिला परे आसिक बापा को डकाला डोरी गनु आमे दे मुल पुसुछ ना डोरी गनु एते सुख दुलकुची से खाली भगवान को डाके दे भगवान मत बंची दे माने मो जीवन में कहूँ बहुत कष्ट से माने मुंड गोड़ हाथ सब खाली बिंदुला कौन होता देह आ शीत नौला खाली थरुतेनी कि मत फरक पड़े आसिक बापा को डाकिलु भाई भी आसिला तापर से डाकिला हम सेठी थी हां आमे केनु कांस्टेंट पूरा सेतना 2-3 घंटा रहिलु बसिलु ता घर 2-3 घंटा नै हां घंटा 2 घंटा कोन बसिलु तो गोटे घरे मेडिसिन थिला ताको दे देनु हां मेडिसिन गोटे देनु काले कमी जिवो बोली जो आनिथिला ता पूर्वरु से मेडिसिन गोटे देलु से तार खाइला पर काले कमी जिवो बोली गरम ये तेल फुटाई हां तेल फुटाई कि तापर ना तापर व्यस्त पूरा हो गला आमे खाली एमदी घसिलु सी खाली 4-5टा कमल कोइ मोर ठंडा हो गला शीत होला मुंड बिंदिला एमदी से तार कहि चलछि तथापि कोने जे मैथमेटिकल मो गोड़ हाथ पाखुली तो पूरा बरफ एते ठंडा बरफ टू आहुरी ठंडा से 5टा कमल कंथा एमती मेंचे दिया हला तथापि घसा चलला येला तापर जे से कमिला नै हम बापा कहले दे पुना काले ढांचा टिके चिकित्सा करदा पुना काले ढांचा माने कोन सोरिष तेल को संग संग निया लगे तो फुटा गला फुटा है कि बबिता रानी घसिला बापा भी घसिले ते रसुन देथिले हां आ कोन देथिले रसुन देथिले सोरिष तेल कला दिया ए तीनटा तो प्राय दियंते हम जहां जानि छै ना कि तेला पर गीता भी घसिला यार बळ नै से जेमि घसतो आपण माने जानथिबे एटा खाली नामक मात्र बापा के घसी जोरे मु घसी नै बबी घसी मते सबडरे कहा घसा काटला नै मो बापा दर घसतेले मते काटला टिके दी माने भलो लागला किंतु बापा जहार जेमि जर फर हले कोन माने से किंतु घसी दियंती जोटे के कोन दिन बड़ मानकर आशीर्वाद से बापांकर आशीर्वाद प्राय हमटी पड़े एते भलो आपण जानि पारछि मो बापा बहुत भलो घसी दोछंती मो बापा घसी दियंती से दिन माने एते बड़ एमिति केते भल पाछि माने एते जोर मु थई एमिति नै हमकु भाई के भी घसी दियो मु समति कहला से घसी देने किंतु एमिति बारे घसी देबे एते सुंदर भाबरे जे पूरा हमें माने मेडिकल को न जाई के भी भल होइलो बापा हाथ में एत जादू अच्छी कहते ना बड़ मान आशीर्वाद थे आपण मैंने को रोग किसी करेंगे ठीक सेमती से घसिले देहटा भी भल ना
କହିନଥିଲା କହିଲା ମୁଁ ଯିମି ନେଇ ମାନେ ଯିମି ନେଇ, ଏଇନା କହୁଛି। ସକାଳେ ଯିମି କହିନି ହଁ ତୁ ତାହେଲେ ଯିବୁନି କହିଛୁ? ମୁଁ କହିନି ସକାଳେ ଯିମି ଟେଷ୍ଟ ହବ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କରିକି କହିଲା ଆସିବି। ମୁଁ ରୁହ ପାଟି କରୁନ କହିଲା ମୁଁ ଏଇନା ଯିମି ନେଇ ତାର ଏଟାକୁ ସୁଧନା ହେଲା ଯିବୁ ମାନେ ଯିବୁ ତାପରେ ଆସିକି ଏଠି ବିଛେଇ କରୁ କାଳେ ଭଲ ଲାଗେ medicine ସୁଧନା ଟା। ତାପରେ 5ଟା କନ୍ଥା ଗୁଡେ ଦେଲେ ଶୋଇଲା ତାପରେ ରାତି ଯେମିତି 1-2ଟା ହେଇଛି କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଡ ହାତ ବିନ୍ଧିଲାଣି ଘଷ ମତେ। ହଁ ମୁଁ କହିନି ଗୀତାନି ଟିକେ ଘଷିଦେନି ଗୀତାନି କହିଲା ଯଦି ମେଡିକାଲ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଘଷିଦେବି ନହେଲେ ଘଷି ଦେବିନି ଏଇଆ କହିଲୁ। କାରଣ ସେ ମେଡିକାଲ ଯିବ ନେଇ ପଛେ କହିଲା ମୁଁ ଯିମି ନେଇ ମାନେ ଯିମି ନେଇ ତ ମତେ ଘଷ ମୁଁ ଯଦି ଯିବୁ ଘଷିଲେ ମତେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଦେହଟା ଭଲ ଖରାପ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତାର ଇଏ ହଉଛି କଣ ମେଡିକାଲ ମେଡିକାଲ ଯିମି ନେଇ ମତେ ଘଷ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଘଷିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ତାପରେ ଘଷା ହେଲା ତାପରେ ଯାଇକି ମେଡିକାଲ ଗଲା ପୁଣି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ ମୋ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ସେ କହୁଥାଏ ପଛରେ କହିଲା ସେ କଥା। ଆମେ ସବୁ ବସୁଛୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତିଙ୍କର। ତାପରେ କଣ କଲି ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଟି କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ହେଲେ କିଏ ନ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ମୁଁ ପାଟି କରେ। ମୁଁ ପାଟି କରି ମୁଁ ତୁ ଯିବୁ ତ ତୁ ତ ଗୋଟେ ମୁରବି ଆଉ ତୁ ଯାହା ବି ଯିବୁ ଚାଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ। ଆମର କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସକାଳେ ଆଉ ସଞ୍ଜ ଦେହଟା ଆଗେ ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୀତାର ମୋର ଟିକେ ଭାରି ଡରୁଆ। ଇଏ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମେ 2 ଜଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏମାନେ ପରିବାରରେ 3-4 ଜଣ ଅଲଗା ଆମେ ଅଲଗା। ଆମ ଫଟୋ ଦେଇକି ଯଦି କୁକୁରଟିଏ ଯିବ ଆମେ ଡର ମାଡ଼ିବ ପଚାରିଦେବୁ ସତ କଥା କି ରିଆଲିଟି କଥା କୁକୁରଟେ ପଳେଇଲା ମୁଁ ଗୀତା ପଚାରିଲି ତା କୁକୁରଟେ ଯାଇଥିଲା ମାନେ ଏମିତି ଆମର ମେଟା। ମୁଁ ଯିବି ନା କାଲି ସକାଳେ ଯିବି ତାପରେ ଗୀତା ନାନୀ ଭାଇ ମତେ ସୁଧିଲେ କହିଲେ ଯା ଆଉ ବାପା ବି ମତେ ପାଟି କଲେ ଆଉ ନାନୀ ବି ପାଟି କଲା ସମସ୍ତେ ପାଟି କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଯଦି ଘଷିଦବ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯିବି ତାପରେ ଘଷିଦେଲେ କହିଦେଲା ପରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଯିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ହଁ ସେଟା ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ଅଲଗା। ଆମର ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ କଥା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତାର ଥରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କଟକ ନେଇକି ପଳେଇନି ବାଇକରେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବାଇକରେ ପଳେଇନୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଆଙ୍କ ଏମିତିଆ ସେଇ ଆମ ଭୟଟା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଦିନ ପାଟି କରିକି ଆକୁ ନେଇକି ଗଲୁ। ନେଇଗଲା ମାସେ ସାର୍ ଜଣେ ଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଯାହା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା ସ୍ପେସିଆଲ କହୁଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଆଲର୍ଟ ଥିଲେ ସେଦିନ। ହଁ ରାତିରେ ଯୋଉ ସାର୍ ଥିଲେ ସେ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଆଲର୍ଟ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଦେଲେ ହୁଏତ ସେ ଠିକ ରୋଗ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କମିଲା ନାହିଁ ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଲର୍ଟ ଦେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଦେଲୁ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ମାନେ ରୋଗକୁ ତ ଔଷଧ ଠିକ ହେଲାନି ଆଉ କମିବ କରୁ ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେ ଘଣ୍ଟାଟି କଷ୍ଟ ମତେ ଶୋଇ ପଇଲା ନାଇଁ କି ତାପରେ ରାତି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଶୋଇପଇନି। ମୁଁ ଯାଇ ଶୋଇପନି ସେ 3ଟା-4ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଶୋଇପନି ନିଦ ଲାଗିଲା ଶୋଇପନି ଇଏ ତାର ଘଷୁଥିଲା। ତାପରେ ସକାଳୁ ପୁଣି ବାପା ଆସି ଘଷିଲା ତାପରେ ବବି ମତେ ଯାଇ ଡାକିଲା ଭାଇ ତାର ଅଧିକ ହଉଛି ଇଏ ଯାଇକି ଡାକିଲା ପରେ କଣ ହେଲା ଇଏ ଟୋଟାଲ ଆଉ ଯିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ସେ କଥା ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ କହିବ କଣ କହିଲା ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଯିବିନି ମାନେ ଯିବିନି ମୋ ରୋଗ ହେଇଛି ନା ତମ ରୋଗ ଆମକୁ ସବୁ ସକାଳେ ମୁଁ ପାଟି କରି ତ ସକାଳୁ ତତେ ଏ କଥା ଟେଷ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗଲୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ସାର୍ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ସାର୍ ଜଣେ ଆମର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭଳିଆ କହିଲେ ଚଳନ୍ତି। ଆଉ ତ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖେଇଲା ସିଏ ବି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କହିଲେ ତୁ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ଛୁଆଟା କେମିତି ଦେଇଛି ମୋ ମନଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଲାଗି ଆମେ ଦେଖଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପଦାରେ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ସାଧାରଣ ନାଇଁ ଏଠି ବି ନୁହେଁ ଆମେ କଟକ ଗଲେ ବି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଆମେ ଦେଖୁନୁ କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଅଛି ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଟିକେ ଯୋଉଠି ଦେଖନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମିତି ଦେଖୁଛୁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପାଇଛି ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଜଣେ ବଜେଇକି ଚାକିରି କରିଛି ମାନେ ତା ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଥିବ ବୋଲି ଆମ ମାନଙ୍କର ମିତା ମାନେ ମତ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଉଲ୍ଟା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିବେ ଭଲ ହଁ ମାନେ ଏସିବି ଯିଏ ହେଇଥିବେ ଭଲ ନାଇଁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏସିବି ହଁ କାରଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏସିବିରେ ଯିଏ ବି ଚାକିରି କରିଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ମୋର ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସିବି ଡକ୍ଟରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗେ ନାହିଁ କି ଆମେ ଏତେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରୁନୁ ମାନେ ଆମ ପର୍ସନାଲ କଥା କହୁଛୁ ଅଲଗା ମାନଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା କଥା ସେଟା ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କାହା ଉପରେ କଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ପ୍ରାଇଭେଟରେ ବି ଦେଖେ ମୁଁ କଟକ ତାହେଲେ ଏସିବି ଡକ୍ଟର ହିଁ ଦେଖା ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଦେଖେଇଲେ ବି ସେଇ ଡକ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇଲେ ବି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହିଁ ଦେଖେଇଥାଉ। ତାପରେ ସେଦିନ ସେ ବି ସେଇ ଏସିବିରେ ଥିଲେ ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆସିକି ସେ ସାର୍ ଜଣକ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଉ ନା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ହଉ
कि मोर हौ नानी हौ समस्त ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦିନରେ ଥରଟି ଆମ ଭିତରୁ ଯିଏ ଜଣେ ଯାଇଥିବ ମେଡିକାଲ 100%। ମୁଁ ଯାଇଥିବି ନା ସିଏ ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଇଏ ସ୍କୁଟି ଶିଖିନେ ଇଏ ଶିଖିଛି ଜଣକୁ ନେଇବେ। ଆମେ ଭାବୁନା ଯେ ଇଏ କରିପାରିବ ବୋଲି କାମଟା ଠିକରେ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନି। ମୁଁ ହଉଛି ବଡ ଭାଇ, ଇଏ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ, ହେଲା କି? ମୁଁ ଭଲସେ ଶିଖିନି। ନାଇଁ ଶିଖିଛି, ଚଲେଇ ଦବ, ଚଲଉଛି ମାର୍କେଟରେ ଚଲେଇ କଲେଜ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଚଲଉଥିଲି ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲିଣି। ନାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ ଭାଇ, ଇଏ ହଉଛି ସାନ ଭାଇ। ଇଏ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମଟି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଇଏ ଲିଭାଏ। ମାନେ ମୁଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପଳେଇଛି କି କୋଉ କାମରେ ପଳେଇଛି, ଘର ମୁଁ ୟା ଉପରେ ବେଶୀ ଟିକେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଏ। ଏ 50% ଘର କାମ 50 କଣ ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ବେଳେ ବେଳେ କରିଦିଏ, 80% ବି କରିଦିଏ। ମୁଁ ଯଦି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ତାର ସବୁ କାମ ତୁଲେଇ ଦେବ ପୁରା। ମୋ କାମ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ବି କାମ ତୁଲେଇ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବେ, ମୋ ଭଉଣୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଦେଖିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିବ, ଆଉ ତା ଆକ୍ଟିଭିଟି କେମିତିଆ, ଆଉ କେମିତିଆ ଲୋକ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଠାରୁ ନେଚୁରାଲ ଦେଖିବେ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ସେ ଲାଗେ, ହେଲା କି? ଯୋଉଠି ପଡିବ ପାଟି କରିଦେବ, ଯୋଉଠି ଦରକାର ପଡିବ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ଯେ ବୁଝେଇଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ କମ ଏଜରେ ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁରା ଅଲଗା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଇଏ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଆଇଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ସେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ୟା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି କି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତିକା, ନାଇଁ କି? ହଁ। ତାପରେ ସେଦିନ କଣ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ତାର ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଲା। ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ସିବିସି ରେ କୋଉଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଲା। ସେଟା ତ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ନୁହଁ, ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱର, ଯୋଉଟା କହି ହବ ନାହିଁ, ଏତେ ଜ୍ୱର ମାନେ 3 ଦିନ ଜ୍ୱର ଟୋଟାଲ ଛାଡିଲାନି। ତାପରେ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଟେଷ୍ଟ ପରେ ବାହାରିଲା ଇନଫେକ୍ସନ। ତଥାପି ତାପରେ ବି ଜ୍ୱର ଛାଡି ନଥିଲା। ସେଠି ମ୍ୟାଡାମ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଲେ, ସିଏ ମ୍ୟାଡାମ ବି ଭଲ। ସେ ମ୍ୟାଡାମ ବି ଭଲ। ସିଏ ବି ମାନେ ସିଏ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ, ମାନେ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ଗୁଟି ଗୁଟି ଆନ୍ସର ଦେଲେ, ତ ମାନେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ନୂଆ ମ୍ୟାଡାମ ଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ। ନୂଆ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ଆଇଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କୁ, ସେ ଭଲ ମାନେ ଗୁଟି ଗୁଟି ସାଟିସ୍ଫାଇ ହବ। ଯେ ସାର୍ ଜଣେ ବହୁତ ରାଗି ମାନେ ଏମିତି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଦେଖିବେ ମାନେ କହିବ ପରେ ମରିଛି ମୁଁ ଦେଖିବିନି। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମିତି, ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ, କହିବେ ନା ଏଟା ରେଫର କରିଦିଅ ଏଇଭଳିଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ବି ମୋର ସାର୍ ତ ପାଟି ତ ମୁଁ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହୁଏ। କାହିଁକି ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଉନୁ, ବରଂ ତା ଆର ଦିନ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପଡିବ ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ କତିକି, ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଭଲ, ସେ ଦିଦି ଜଣ ନାଇଁ ସେ ଦିଦି ବି ଭଲ ଥିଲେ, ସେ ମ୍ୟାଡାମ ବି ଭଲ ଥିଲେ, ସେ ସାର୍ ବି ଭଲ ଥିଲେ। ଆମେ ଯୋଉଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟର ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା, ହଁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ଇଏ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ମେଡିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ, କିଛି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟର ମାନେ ଖରାପ। ଗୋଟେ ରୋଗୀଟା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତା ରୋଗଟା ଅଧିକ ପଡିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ରୋଗ ଅଛନ୍ତି, ହାତ ନାହିଁ, ଏମିତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏମିତି ହାତ ମାରିଦେବେ। ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ବି ଯୋଉଟା ଅଙ୍ଗ ଲିଭା କଥା କହୁଛି, ଭାବୁ ମୋର 50% ରୋଗ କମିଗଲା। ମୋ ଭାଇ କହିଲା ଇନଫେକ୍ସନ ବାହାରିଛି ମାନେ ମୁଁ କଟକ ପଳେଇବି। ତାପରେ ସେ ସାର୍ କହିଲେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ କଥା, ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଛି, ଜ୍ୱର ହଉଛି, ଜ୍ୱର ଛାଡୁନି, ଛାଡିବ ଆଉ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହବ ନା, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି। ମୁଁ ଭଲ କରିଦେବି, ଖୁସି ମିଳିବ। କିଛି ହବନି, ଡକ୍ଟର ତାପରେ ସେ ଲେଖିଲେ ମେଡିସିନ ଲେଖିଲେ, ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଉଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ, 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥର ନିଆ ହଉଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। 5 ଦିନ ନେମି ଆଉ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ କରା ସରିଲାଣି। ଯଦି ସେ କମି ତ ଯାଇଛି ଠିକ ଠାକ, ବହୁତ କମି ସାରିଲାଣି। କାଲି ଆମର ଭିଡିଓ ଆସିନଥିଲା, ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖୁଥିଲା ସବୁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ କରିଦେଇଥାଉ ସେଇ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓଟା। ମାନେ ମୋ ହାତଟା ଟିକେ ଇଏ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଏଟା ଭିଡିଓ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। କୋଉଠି ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ତ କଣ୍ଠଟା କ୍ଲିୟର ହଉନି ଭଲ। ସିଏ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭଏସ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ଏତେ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ। ତାର ହାତରେ ସେ ମୋବାଇଲ ଧରି ପାରିବନି। ଜଲ୍ଦି ଯଦି ସେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ପୁଣି ସେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବେ, ସେ କମେଡି ଦେଖିବେ। ହଁ, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାର ବି ବ୍ଲଡ ମେନ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ତା ଖାଇବା ପାଇଁ ଠିକ ନାହିଁ, ତା ବ୍ଲଡ ଆଜ୍ଞା ସର୍ଟେଜ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଦେବେ ବୋଧେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଫ୍ୟାଲସିୟମ ପାଇଁ ଦେବେ ବୋଧେ, ବ୍ଲଡ ପାଇଁ। ରକ୍ତହୀନତା ବି ଟିକେ ତାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଗ ୱେଟ୍ ବି ତାର କମିଯାଇଛି। ଆଉ ସେସବୁ ଠିକ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତ ଅଛି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ମିଶିଗଲା ପରେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ପୁଣି କମେଡି କରିବ, ପୁଣି ନାଚିବ। ମାନେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ତ ଜଳନ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ଯେ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଧରିବୁନୁ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଯେମିତି କରିବା କଥା ସବୁଦିନ କରିଚାଲିବୁ। ଆଉ ଏଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଯେ ବହୁତ, ମୁଁ ତ କହିବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କଲ୍ କରିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦିଦି କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିଦିଙ୍କର କଣ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଯାହା ହଉ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, କଲ୍ କରିକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ଦୁନିଆରେ ୟାଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଏଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ଆହା ବୋଲି ପଦଟି କହନ୍ତି। ଏଇ ଭାଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର। ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଲକ୍ଷ 7 ଲକ୍ଷ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତେ ନିଜର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ପଦେ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେ ଉଠେଇ ପାରୁନୁ ମାନେ କଲ୍, ଆପଣମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଲ୍ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନି, କଥା ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଭଲ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ। ହଁ, ଭଲ ହେଇଗଲେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଯେମିତି ଉଠଉଥିଲା, କଥା ହେଉଥିଲା, ସମୟ ଦେଉଥିଲା, ପୁଣି ସେ ତାର ସେମିତି ଦେବ। ଆପଣ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଡାକନ୍ତୁ ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ହାତ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବ ଆଉ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ସେ ଭଲ ହେଇକି ତା ନିଜ ଇଏରେ କହିବ, ନିଜ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ଆଉ ତାପରେ ୟା ପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା, କେମିତି ଭଲ ହେଲେ, କେଉଁ ସାର କତି ଗଲୁ, କ'ଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା ନା କ'ଣ? ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆମେ ପୁଣି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।